Çünki Allah Subhanahu Taala'nın işitüğü hem görüğü kamil. Allah Subhanahu Taala'nın işitüğünün hem görüğünün bir nindi yaqlap da kamçılığı yok. Bir nindi yaqlap da sigi yok. Amma bizning görüğübüz Allah Subhanahu Taala'nın mahlukatlarının görüğünün sigi var. İşitüğünün sigi var. Hem bizning işitüğübüz hem görüğübüz Allah Subhanahu Taala'nın işitüğünden hem görüğünden bikniq ayrılıp dura. Şoňa Allah Subhanahu Taala ayta: "Ve lem yekun lehu kufuwan ahad." Wati bir nimala okşaş bolmany. Şolay Allah Subhanahu Taala aytdy: "Leysa kemislihi şey ve huve semi'un basir." Onun bir nimala ýokdy. Allah Subhanahu Taala işitüse hem görüsedi. Inde biz hedin menen Allah Taala'nın barlyga keltirgen bir mahluktary. Allah Subhanahu Taala ayta: وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Necm suresinin 32. ayeti. Bu ayetin ma'nahy ol Allah hizzin hakta yaxşırak biladi. Hizzi yaxşırak biladi. Yani Allah Subhanahu Taala bizning yuragimizda nima bar ekan yaxshi biladi. Şolay Allah Subhanahu Taala bizning tanimiz haqında, bizning tuzilishimiz haqında, bizning nisik barlıqqa kelibimiz haqında yaxşırak bile bizden dey. Hem bizning nima ishlaganimizni, nima o'ylaganimizni Allah Subhanahu Taala bile. Şol yaqlab, bütün yaqlab Allah Subhanahu Taala bizni yaxşırak biladi. Huwa a'lamu bikum dey. Ulti sizning turala birlusirakdi. Şonan indi Allah Subhanahu Taala ayta: "İz ansha'akum minal ardi." Ulti hizni taw başlap yerden bar etdi. Yerden bar etdi. Bunun ayatdan ma'nahy indi bizning kişilik dünyanın başlap berüsi eng birinci sebepsi ol Adam aleyhisselam, bizning atabız Adam aleyhisselam. Onu Allah Subhanahu Taala barlyga getirdi. Biz bilgen sebeplerden tış. Biz bilemiz indi Allah Subhanahu Taala bizni barlyga keltire nindidir sebep arqılı. O indi bizning barыбызга bildeli musulman kişigeler, musulman bulmagan kişigeler barыбызda bilemiz. Bizning bu dünyaga kelibizning sebebisi atabız hem esebid. Atabız hem esebid. Hem indi Allah Subhanahu Taala bizni barlyga getire şu sebep bilen. Esa qarınında barlyga getire bizni atayыбızning maniyibizden taw başlap. Lakin eng birinci kişi barlyga kelgen biz bilgen sebeplerden tış. O indi Adam aleyhisselam Allah Taala onu barlyga getirdi yerden. Şoňa ayta: "Biz ansha'akum minal ardi." Hizzeti taw başlap barlyga getirdi yerden dey. Şolay bizning tanibizning tüzülüş materialı bütünle yerden. Yerdagi bolgan barlyk maddeler bilen bizning tanimiz tüzülür. Çünki biz indi hiziň bilen toklanamyz yerdagi ösken nimeler bilen. Şolay etip yerdagi aýbirler, yerdagi maddeler bizning tanimizga köse, bizning tanimiz şol nilerden Allah Subhanahu Taala tüzüy. Bizning közeneklerimizni, bizning agzalarymyzni, hüýeklerimizni, itlerimizni şol yerdagi bolgan maddeler bilen. Şu indi ayatdan ma'nahy. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Buna hizdi eşelerinizin qarınında yaralgılar ravuşunda dey. Yani Ali Allah Subhanahu Taala bizni iskertə, bizni şilteley, bizni ulanırga sakıra, qayda nisik biz barlyga kelgenimizni. Hizdi eşelerinizin esinde qarınında bulgan yaralgılar dey. Indi bilewse kişi Allah Subhanahu Taala barlyga getirgen atay hem esey sebepli. Kişi ursi bu dünyaga atay hem esey sebepli. Kişilerden barlyga kile öse turgan, tüzüle turgan urunu esenin qarını. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir hadisinde İbn Mes'ud'dan kelgen, İbn Mes'ud isimli sahaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitken hadisinde aytila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytayindi bizning ese qarında bolgan barlyga kelgen etaplarni bizge tasvirlay. Aytayin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi ese qarında birinci 40 günü tamsı ravuşunda buladı. Yani şıyıqsa ravuşunda buladı. Arapça nutfa yani bir tamsı şıyıqsa ravuşunda buladı. Ese qarınında. İkinci 40 gününde alaqa ravuşunda. Ol indi başqaçaga tercüme etkende
оешкан кан рәвешендә була ди. Әсә карынның стенаһына ябышып торысы оешкан кан рәвешендә була ди. 3нче 40 көнендә ди кеше мудгага әйләнә ди. Мудга рәвешендә була ди. Мудга ул була инде сейнәлгән ит рәвешендә. Ягъни бер нинди формаһы сейнәлгән ит рәвешендә була ди. Шуннан инде Аллаһ Субханаһу Тааля ошо 120 көн үткәс, ягъни ул беленсә 4 ай үткәс, әсә карында булган яралгыга Аллаһ Субханаһу Тааля ян ибәрә, фәрештә тарафынан ян ибәрә, ян кертә. Инде 4 айдан соң тәвбәдәндә күзәтү буенча әсә карындагы яралгы хәрәкәт итә башлай, терелә, уга ян бирелә. Шуннан инде Аллаһ Субханаһу Тааля уга хын бирә, күз бирә, корак барлыкка китерә, эске агзаларын барлыкка китерә, кул, аяк кеше рәвешенә әйләнә башлай. Инде кеше кайдан туклана? Кендек юлы менән әсәнең тәненән ризык ала ул. Аллаһ Субханаһу Тааля шул юл менән аңа ризык бирә. Шул юл менән аңа ризык бирә. Инде Аллаһ Субханаһу Тааля кешене шулай итеп барлыкка китерә, әсә карнында ниндер вакытта 9 ай эчендә бу дөньяга Аллаһ Субханаһу Тааля сыгара кешене. Инде Аллаһ Субханаһу Тааля ошо аятларында безне уйландырырга куша. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Һәм үҙегеҙ маҡтамағыҙ ди. Үҙегеҙ аҡламағыҙ ди, маҡтамағыҙ ди. Мин шулай, мин былай дип әйтмәгеҙ ди. Мин шундай кеше, мин мындай кеше дип, яҡшы кеше дип әйтмәгеҙ ди. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ди. Аллаһ Тааля белеүсерәк һеҙҙән ди, кем тәҡвәле ди. Кешенең яҡшы яғын Аллаһ Субханаһу Тааля үҙе белә ди. Кешеләр арасында иң яҡшыһы, иң күркәм мәхлуҡлығы ул Аллаһ Тәғәләгә тәҡвәлерәк кеше ти, нығыраҡ буйһонған кеше ти, Аллаһ Тәғәләгә нығыраҡ ғибадәт ҡылған кеше ти. Ул инде Аллаһ Тәғәлә тарафынан маҡтауға лайыҡлы кеше ти. Түгел беҙеңсә иң бай кеше, нәшәллек кеше, или Аллаһтан йыраҡ булған кешеләр уйлауынса абруйлы кеше, нәшәллек кеше. Шуның менән кеше Аллаһ Тәғәләне әйбәт була икән. Юҡ, Аллаһ Тәғәлә алдында иң яҡшы кеше ул тәҡвәле кеше ти. Инна акрамакум индаллахи атқакум ти. Хужурат сүрәһендә. Инна акрамакум индаллахи атқакум ти. Аллаһ Тәғәлә алдында иң күркәмегеҙ ти, иң яҡшығыҙ ти, ул ти тәҡвәлерәгегеҙ ти. Яғни Аллаһ Тәғәләгә нығыраҡ ҡурҡыусы ти, күберәк буйһыныусы ти кеше ти. Фәлә тузакку анфусакум һуа а'ламу биман иттаҡа. Нәжм сүрәһенең 32-нче аяты. Шулай Аллаһ Субханаһу Тааля әйтә: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ. Бұл Абаса сүрәһендә Аллаһ Субханаһу Тааля әйтә: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Һәлак булһын кеше ти. Ул ниндәй ышанмаусы ти, ниндәй тиҫкәре ти, ниндәй күферле ти. Яғни Аллаһ Субханаһу Тааля бұл аятында күпселек кешелек дөньяһын сифатлай, улар ти ышанмаусылар ти. Улар ти Аллаһ Тааляның һүҙҙәрен, Аллаһ Тааляның динен, Аллаһ Тааляның пәйғәмбәрләренең китапларын инкар итүселәр ти, ышанмаусылар ти. Шунан инде Аллаһ Субханаһу Тааля уларҙы шелтәләй башлай икенсе аятларында. Әйтә: «Мин әй шәйин халаҡа» ти. Раббыһы уны нимәнән барлыҡҡа килтерҙе ти? Әллә күрмәйме ти? Әллә белмәйҙәрме ти? Шунан әйтә инде Аллаһ Тааля: «Мин нутфатин халаҡаһу фәҡаддара» ти. Бер тамсы шыйыҡсанан бар итте ти, һәм тигеҙләне ти. Яғни беҙ әйтеп киткәнсә, Аллаһ Тааляның кешеләрҙе барлыҡҡа китерүенең сәбәбе атаһының енси ағзаһынан атылып сыҡҡан бер тамсы һыу ти. Бер тамсы һыу мәние ти. Ерәнгес нимә? Бәләкәй генә нимәнән ти? Аллаһ Тааля һеҙҙе шунан барлыҡҡа китерҙе ти. Шуны белә тороп ти, һеҙ эреләнәһеҙме ти? Тиҫкәреләнәһеҙме ти? Үҙегеҙҙең Раббығыҙға ҡаршы сығаһығыҙмы? Аның һүҙҙәренә ҡаршы сығаһығыҙмы ти? Мин нутфатин халаҡаһу фәҡаддара ти. Барлыҡҡа китерҙе ти шул шыйыҡсанан ти. Фәҡаддара, шунан тигеҙләне уны ти. Һын бирҙе ти. Тигеҙләне, уның ағзаларын тигеҙләне ти. Уға күҙ бирҙе ти. Ҡолаҡ бирҙе, ишетергә, һөйләшергә тел бирҙе ти. Тын алырға үпкә бирҙе. Эске ағзаларын бирҙе. Ҡулларын тигеҙләне, аяҡларын тигеҙләне ти. Бер ҙә бирмәне 3 метрлы ҡул. Бер ҡулың 3 метр, икенсе ҡулы ярты метр.
Ya qısqa ayaqlar, ya nıq uzun ayaqlar bütün yaylaydı, kullanırğa yengileydi. Tınlausan etdi kullarını, ayaqların, ağızların barahında. Indi kişi bularda bile turup elbette şükür ettiretiş. Til bilen gene tugul Allah'a şükür etip. Elbette bu aybat bu. Lakin şükür bula til bilen, şükür bula yürek bilen, hem şükür bula ten bilen. Indi biz üç nima bilen şükür ettirgech Allah Teala'ga. Allah Teala şükür etdi, onun bir özüne ibadet kılı, bir özüne buyunu. Indi bizning eng zo'r shukrimiz Alloh taolaga bo'yinu. Allohdan qo'shganlarni o'tov, tiyganlardan tiyilu. Alloh taolani birdan bir iloh zot deb tonu. Shundan Alloh taolo aytdi, "Summa sabila yassara." Shundan Alloh taolo uğati, u kishiga yo'lni yengillatdi, yoyla itdi. Turmushini yoyla itdi, rizqini yengillatdi. Ulanmaymi kishi? Asa qarında asahining tanidan rizq oldi. Tuğ bilan kindik o'zildi Alloh subhanahu taolo asahining ko'kragida uga rizq berdi. Ko'kragida uga rizq barqa keltirdi. Asahi o'zi barqa keltirmani bitan. Bugungi kunda ko'pmagina tabiblar, ko'pmagina g'alimlar tirishmoqlarda asahitun alishtirg'is bir mingda shayxsa o'ylab chiqara olmanlar. Barahala yaqinsa, ammo asahituhuma birovda ali barqa keltira olmani. Endi bolasi bilan asaning ko'kraklari to'ldi hut bilan. Uga o'zing Robbi hut berdi, rizq berdi. Hamda balani öğretti, nise gittirip şu rizqni alırga. Ul endi sig'im bilan bilib to'g'ri nise gittirip huvurga. Nise gittirip asahatun ko'kragidan huvurga. Kim onu öğretti? Elbette onu öğretüsü Rabbihi. Şulay aytib Allah subhanahu taala kishiga rizqini yengillaydi. Bala o'sa bara onun ağzalari bizning g'adati bo'lgan rizqlarni ishkartuga yaraqlangas bala aşay başlay. Allah Teala oğa tishlar bera. Allah subhanahu taala onun iski ağzalarini ishlata. O'zi bilmay turib, o'zi o'ylanmay turib, bizning iski ağzalarimiz ishlay. Yoyga halingan kishining isqarini yabay aybir tugul albatta. Bir qatmarli. Biz o'ylab qaraq. Allah Teala'nın bir qatmarli aytgan. Biz aşagan nimalardan foydali nimalarni bo'lgilab, bizning tanamizga tarata. Kalsiylarni, aqimlarni, uglevodlarni bizning tanamizga tarata. Şekerdi, kislorodni tarata bizning ko'danaktarimizga. Kerakmagan nimalarni sig'arib tashlaydi. Tishqa. Bizga ziyonli bo'lgan nimalarni ayirib sig'arib tashlaydi. Biga bir nindi xizmat qilmaydi. O'ylanmaydi buning turali. Lekin Alloh subhanahu taolo buni bizga bergan bidani o'ylanirga tegishib, ham Alloh subhanahu taologa shukr etirib tegishib. Shulay Alloh subhanahu taolo kishiga bu dunyoda yasharga kun ko'rir uchun butun nimani girdagi bo'yindirgan. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والله سبحانه وتعالى هذقاتي بالدنيا لغة بيرداقي بلغان بطن نمانا هذين يسن بارلقا كتردتي هذين يسن بارلقا كتردتي هذتي أنا قلنا بيشارقا يشاننا رسنتي هم الله ينجليت بذيا هم إيرات بذيا تيمرد قلنارغا يرافت بايلقلارن قلنارغا نيسه gittirib ağasты قلنارغا نيسه gittirib utты قلنارغا نيسه gittirib o'zebizga uy tuzurga ham nisa gittirib o'zebizga yo'llar tuzurga Alloh subhanahu taolo baranda bizga bu dunyoga nimalarni bo'yindirdi, yengillaydi. Thumma sabila yassara. Shulay Alloh subhanahu taolo ingdur ne'mati, ingdur rahmati Alloh subhanahu taolo kishilarga berdi. O'zining payg'ambarlarin, o'zining dinin, o'zining yetakchiliklarin kishilarni chaqirdi bir o'zinagina ibodat qilirga, bir o'zinagina ibodat qilirga. Thumma amatahu faqbarati. Ondan indi Allah subhanahu taala kishilarni ihkarta bu dunyoga yashavi ani mangilik tugul ekanin. Mangilik tugul ekan qasamdir kishi bu dunyodan sig'asa. Allah subhanahu taala har bir kishiga yolg'on umri bor. Yolg'on umri bor. Ul umri to'lg'as kishi bu dunyodan sig'asa. Allah subhanahu taala bu dunyoga kelgan kiru sababi bergan ham, bergan ham, yog'an ham Allah subhanahu taala kishiga bu dunyodan sig'uning sababini ibarasak, barliqqa ketirasak. Onun sebeplari ko'p indi. Biz bilsa, g'adatiy sabablar ul nima indi? Qaysi bir kishilar qartayib o'luvining sababi qartliq, qaysi birlarining avrovlar, qaysi birlarining turli fajialar bu dunyoga shulay boshqa ko'p nimalar endi Alloh subhanahu taolo bar etgan sabablar o'luvining. Hamda kishi o'lgas endi yerga kerak. Kishi tani bilan yerga kerak avurlar. Indi bizning tanabid aytgaynik endi yerdagi moddalardan barqa kelgan deb. Haminlar biz o'lgandan so'ng bizning tanabid tarqalib, sirib, o'lib tanabid kiri tarqalib yerga aylanasak. Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Bizti Alloh taolo
Барлыкка китердек хәзрәте ердән ди, һәм уга кире кайтасак ди, һәм унан ди кире хәзрәте барлыкка китерәсәк ди. Икенче тапкыр ди. Кыямат көнендә Аллаһ Субхану Тааля безне икенче тапкыр барлыкка китерәсәк. Һәр бер кешене икенче тапкыр барлыкка китерәсәк һәм дә явапка тарттырасак. Кеше явап бирәсәк, ни өчен Аллаһ Таалагә бу дөньяда буйынмаган өчен. Инде бу аятларда әгәр дә уйлап карасак, уларның мәгънәләре бик көчле. Бик көчле. Аллаһ Субхану Тааля безгә үзенең дәлилләрен, үзенең аятлары белән безне өйрәтә, безне сакыра, үзенең беренә генә гыйбадат кылырга. Инде бу аятлар тагын Аллаһ Тааля тарафынан инкар, Аллаһ Тааляның тарафынан кире кагу була, атеизм диненең, фәлсәфәнең будыклыгын кире кагу белән фаш итү була. Без барыбыз да беләбез инде, кылганыска каршы бу дөньяда киң таралган, иң нык киң таралган дин бүгенге көндә ялган дин ул атеизм. Атеизмның инде әсәсе булып тора шундый фикер, бу дөньяда барлыкка китерүсе юк дип. Аллаһ Тааля юк, бөтенләй юк дип инкар итәләр. Элекке заманнарда мондый фәлсәфә кешеләр арасында бик таралмаган. Хатта мусулман булмаган, хак диндә булмаган, адашу диндә булган кешеләр бер касанда инкар итмәнеләр Аллаһ Тааляның барлыгын. Улар барыгы беләләр ине Аллаһ Тааля бу дөньяны барлыкка китерүсе икән. Ләкин Аллаһтан тыш үзләренә илаһлар алып, уларга гыйбадат кылучылар ине. Ләкин бүгенге гасырда иң киң таралган сир кешеләр арасында ул атеизм. Улар әйтәләр инде, ул таифалар кешеләр әйтә, бу дөньяны барлыкка китерүсе юк. Ләкин буны 3 яшьлек бала, акылы бәләкәй генә булган 3 яшьлек бала бу фәлсәфәне кире кага ала. Бу фәлсәфәгә таш итә ала. Әйдәгәр уйлап карайык. Атеистлар әйтәләр, бу дөньяны барлыкка китерүсе юк, бу дөньялагы барлык нәмәләр үзе-үзенә барлыкка килгән дип. Зур шатлау аркасында барлыкка килгән планеталар, Ер шары барлыкка килгән, Кояш барлыкка килгән, Ай барлыкка килгән, Хуна инде үзенә юл тапкан, юлларын табып, шулай итеп Ер йөзендә яйлап тере күзәнәкләр барлыкка килгән, төрле үзгәрешләр ердәге булган үзгәрешләр, температура үзгәрешләре вакытында ярдәмендә барлыкка килгән тирияндәр, шул тирияндәр үрси башлаганнар. Эволюция теориясе буенча инде стадиядан икенче стадияга күчеп, шулай итеп барлыкка килгән кеше, хайваннар һәм үсемлектәр. Ягъни шу инде аларның фәлсәфәсе. Ләкин барыгы да ялган. Уларның галимнәре үзләре уга ышанмыйлар. Ләкин бу кешенең тискәрлеге, кешенең топаслыгы. Әйдәгә уйлап карайык. Һин килеп кердең өеңә, үзеңнең өеңә килеп кердең, өйдә бер кеше дә юк. Һәм өеңнең өстәлендә таптың матур бер торт, бешерелгән торт, бик матур, крем менән биекләнгән, төрле төстә чәчкәләр менән биекләнгән торт таптың. Иң беренче һорауың булачак, бу тортты кем бешерде дип. Кем бешерде һәм кем бунда куйды дип. Бер дә башына килмәй уй, бу торт үзенә үзе барлыкка килгән икән. Бер касанда һиңа шундый уй килмәячәк. Чөнки һин күреп торасың, бу катмарлы әйбер кешенең гамәленең нәтиҗәсе икән. Шулай түгелме? Шулай ук күрәһең өй, төзелгән өй, бер касанда әйтмәһең, бу өйнең төзүчесе юк дип. Төзүчесе юк, бу өй үзенә үзе барлыкка килгән. Зур самосвал килеп, ком килеп китереп аудара, шул үзенә үзе буталып, үзенә үзе өй булып төзелде дип бер касанда әйтелмәһең. Буны ишетәһеннән бәләкәй бала, 3 яшьлек бала бут сабып көләчәк. Бу безнең акылыбызга Аллаһ Субхану Тааля безнең йөрәгебезгә алган табигый туйгы, дөрес туйгы. Здравый смысл, русча әйтмәшләр. Безнең йөрәгебез моны кабул итмәй, безнең акылыбыз бундай әйберләрне кабул итмәй. Шулай ук безнең акылыбыз атеизмны кабулга итәргә тиеш түгел. Безнең йөрәгебез атеизмны, дин фикерен, фәлсәфәен кабул итәргә тиеш түгел. Чөнки ул ахмаклык, чөнки ул ялган. Ничек иттереп һин әйтәһең? Мәсәлән, алай үзебезнең исемебезне, үзебезнең тәнебезне. Чөнки Аллаһ Субхану Тааля әйтә: "Ва фил арди аятун лил муқинин ва фи анфусикум афала тубсирун."
Һәм ердәти һезгә аятлар бар ди, дәлилләр бар ди Аллаһ Тәгаләгә барлыгына. Аллаһ Тәгаләнең құдратына. Һәм үзегезнең тәнегездә ди, әллә һез күрмәйсезме ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Алайык үзебезнең тәнебездә, безнең бәләкәй генә бер күзәнәк, шундый катмарлы һәм үсемлекләрдә булган бер бәләкәй генә бер күзәнәк, күзебез күрмәгән бәләкәй генә бер күзәнәк, нык катмарлы. Әйтерһең дә ул бәләкәй генә завод. Ягъни аны зурайтсак, ул зур заводка әверелер. Зур заводка. Онда бар үзенең компьютерный системаһы, памяте бар, ДНК-һы бар. Онда бар шундый эш башкарусы агзалар бар, улар күзәнәкләр төзиләр, әрәтләйләр. Кайберләре кирәкмәгән матдәләрне, искергән матдәләрне сыгарып ташлайлар, шлакларны сыгарып ташлайлар. Һәм шулай эш бара. Бер бәләкәй генә күзәнәк эчендә шундый катмарлы эшләр бара. Инде безнең бәләкәй генә бер күзәнәгебез катмарлырак дөньяларда булган бүтән заводларны бергә алһак, бүтән завод фабрикаларны, кеше уйлап сарган завод фабрикаларны бергә берләштерһәк, ул унан да катмарлырак. Шул катмарлырак әйбер ничек иттереп әйтәһең үзенә үзе барлыкка килде дип. Ничек итеп кеше әйтәлә үзенә үзе барлыкка килде дип. Алай үзебезнең күзебездә ничек иттереп һин әйтәһең үзенә үзе барлыкка килде дип. Кеше уйлап сыгара алмаган шундый камил оптический система дип әйтәйек. Теге фән телендә әйтмәсләр, оптический система уйлап сыгарманнар кешенең күзе күп. Шулай безнең колагыбыз, шулай безнең ашкаданыбыз, шулай безнең үпкәбез, шулай безнең барлык агзаларыбыз. Карайык безнең кулыбызны, без уйлайбыз гына, өстәлдәге алманы алам дип безнең кулыбыз әзер шуны тутыра. Чөнки безнең кулыбыз безгә буйһынган, Аллаһ Тәгалә аны буйһындырган. Инде шул нәмәләр турында хакында Аллаһ Тәгалә безне уйланырга чакыра. Ничек иттереп һин әйтәһең, һинең барлыкка китерүсең юк дип. Шулай итеп, атеизм дине ул ахмаклык, ул түбән акыллык була, һәм ул күфрлек була. Һәм ул инде атеизм динендәге булган кешеләр үзенең Раббыһын танымаучы кешеләр, үзенең Раббыһына тәкәббүрлек китерүче кешеләр. Ләкин онытмаганда Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә кире кайтуларын, Аллаһ Субханаһу Тәгалә уларны явыпка тарттырасакларын. Инде агайны озын һүзен кыскаһы дип әйтәйек, безне Аллаһ Тәгалә барлыкка килтергән бу дөньяга, безгә биргән күз, безгә биргән колак, безгә биргән исемебезне, безгә биргән агзаларыбызны барлыкка китергән бер генә максат менән. Ул да булһа үзенә генә гыйбадат кылу, үзенә генә буйһыну. Ама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мин кешеләрне һәм җиннәрне барлыкка китердем, фақат миңа генә табынсындар өчен. Я аyyuhan нас у'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Эй кешеләр, гыйбадат кылыгыз, һезгә барлыкка китерүче һәм һезгә тикелемгәләрне барлыкка китерүче Раббыгызга. Инде ничек иттереп гыйбадат кылырга Аллаһ Субханаһу Тәгалә өйрәтте безне. Аллаһ Тәгалә үзенең китабы аша, үзенең җибәргән пәйгамбәре аша. Ул да булһа китабы Коръан һәм дә уның адакы илчеһе пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аша. Һәм атаны ошо динде ислам дип. Инна дина индаллаһи ислам. Сынныкта Аллаһның дине ислам ди, хак дине. Һәм дә башка ялган диндәрне, башка үзгәртелгән диндәрне Аллаһ Субханаһу Тәгалә инкар итә һәм уларга риза түгел һәм уларны кабул итмәячәк. Барлык дөньяларга кешеләрне, барлык акмы, карамы, кызыл тәнлеме, хары тәнлеме, кысык күзлеме, асык күзлеме дигәндәй, французча һөйләшәме, инглизчә һөйләшәме, башкортча һөйләшәме, татарча һөйләшәме, таҗикча һөйләшәме, гарәпчә һөйләшәме, барыһын да чакыра үзенә буйһынырга, ислам дине буенча, үзенең китабы Коръан буенча һәм дә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аша. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә ошо диндә яшерде ике дөньяларга бәхетебезне. Бу дөньяла Аллаһ Субханаһу Тәгалә бирә безгә канәгатьле тормыш, бәхетле тормыш, чөнки гыйбадат кылу Аллаһ Тәгаләгә кешегә биргән естествоһы ул. Кеше барлыкка китергән бу дөньяга гыйбадат кылыр өчен. Инде кем дә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылмай, ул кеше үзен бәхетсез дип тоя, үзенең йөрәгендә нимәдер итмәүлеген тоя, үзенең йөрәгендә бушлык туйгысы тоя. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ваман арада ан дикри фа инна лаху маишатан данкати." Кемдә кем минең динемдән баш тарта, мине искә алудан баш тарта, мин уга авыр тормыш әзерләнем, кысынкы тормыш. Шулай ук Аллаһ Субханаһу Тәгалә кем уга буйһынды,
Kim oğa qul buldu bu dünyada, o'zi tilab, ham onun dini bo'yicha yashani Allohning birdingina ilahi zot deb tanib, ona ibodat qildi. Bir kim g'ala ibodat qilmani, islom dini bo'yicha yashani uga endi Alloh subhanahu va taolo oxiratda mangilik lazzatlar adirlani, mangilik jannat lazzatlari adirlani. Endi oxiratda o'lim bo'lmayasa, hamda Alloh subhanahu va taologa bu hech ta o'rtugul. Allah subhanahu wa ta'ala nimaning bulug'un tilaha uga bultibgina ayta ul bulati. Nimaning bulug'un tilaha, nimaning barqa kitirga tilaha Allah subhanahu wa ta'ala uga bultib ayta bulug'un tilay ul bulati. Ul bulati. Shulay yo'q Allah subhanahu wa ta'ala kim oga bo'yinmay o'sha dindan Alloh taolaning dinidan bosh torta, Alloh taolaning itkaluvidan bosh torta, uga Allah subhanahu wa ta'ala bu dunyoda avur turmush adirlani shundan tish Allah subhanahu wa ta'ala uga axiratda mangilik g'azab adirlani. Albatta kishi uga tudalmayasak, ham ul g'azablanasak, mangilik o'lmayasak, o'lim tilayasak, lekin Allah subhanahu wa ta'ala uga o'lim bermayasak. Allah subhanahu wa ta'ala haqlarni bildi. Endi Allah subhanahu wa ta'aladan so'raymiz. Bizni to'g'riga kundirhin, bizning xalqimizni, bizning bolalarimizni, ota-bobolarimizni hamda birinchi endi o'zi bizni Alloh subhanahu wa ta'ala to'g'ri yo'lga kundirhin, to'g'ri yo'ldan aparhin, o'zining dinin durust anglashni nasib ethin, shulay nasib ethin bizni bu dunyodan musulmon bo'lib sig'ib ketib bizni. Alloh subhanahu wa ta'ala ayta: "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Endi o'lmagitday musulmon bo'lmayinsiz. Bu dunyodan ketgitday faqat musulmon bo'libdi. Chunki agarda biz musulmon bo'lib ketmasak, biz eng zo'r o'quvchilardan bo'larmiz. Chunki kiri qaytib yo'q bu dunyoda. Endi tegi dunyolar faqat kishilar ikkiga bo'linasak, Allohga bo'ysunuvchilar jannatga kirasak, Alloh subhanahu va taolaga bo'yinlarga bosh tortgan kishilar Alloh taolo adirlagan mangilik g'azabına kirasaklar. Alloh haqlahum bildi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illalloh va astaghfiruka va atubu ilayk.